जय जगन्नाथ पिला माने आमे पूर्व क्लास रे जन्मभूमि कविताटी को भलसे बुझीथिले। आज आमे तार प्रश्न उत्तर डिस्कशन करिबा। तो प्रश्न कर देछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। तो देखिबा कोन देछि तारा माने स्टार चिन्ह दियो। तो एक नंबर देछि मुंड शब्द पाई कविता रे केउ शब्द व्यवहार करा जायछि। पिला माने देछि चरण कोल मस्तक कंठ कौन हम पिला माने। तो आमे मुंड शब्द पाई आमे कोन लिखिबा मस्तक। तो मस्तक पाखरे स्टार चिन्ह दबा। मस्तक पाखरे स्टार चिन्ह बुझिला। तापर देछि जन्मभूमि कविता रे मुख्यतः माने कहार वर्णना करा जायछि। हिमालय रे वर्णना करा जायछि ना वीर रमणी मानक कथा वर्णना करा जायछि ना भारत माता जसगान करा जायछि ना महासागर विषय रे धारणा दियाछि। तो एसबुर तो वर्णना करा जायछि किंतु बेसी ऊपर कहार गान करा जायछि भारत मातार जसगान करा जायछि। तो एइठी स्टार चिन्ह देबो। जे उक्त उत्तर गुड़िक काहेकि बाछिलो ताहार कारण तुम सांग मानक सह आलोचना कर। तो एटा तम मानक पिला तम मानक पई तमे आलोचना करिवो। तो मिलेमिशि जोड़िबा कौन देछि मिलेमिशि जोड़िबा देखिबा। हिमालय हिमालय कौन हबो हिमालय हबो भारतर उत्तर सीमा रे व्यापी रहितबा पर्वतमाला। तो एक नंबर हबो कौन हबो एक नंबर 10 एटा हबो भारतर उत्तर सीमा रे व्यापी रहितबा पर्वतमाला हिमालयटा बुझिला। तापर 2 नंबर ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र कौन हबो ब्रह्मपुत्र कौन सेटा मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश आसाम देई बहि जाउथवा नदी जहाँकि शेष रे बंगोपसागर मिछि। तो 2 नंबर हबो 8 बुझिला कि। द्रोण द्रोण कौन हबो द्रोण हेउचंती कौरव पांडवंक गुरु। तो 3 नंबर हबो 7 कौरव पांडवकर गुरु बुझिला कि। 4 नंबर कौन हबो 4 नंबर हबो ऑप्शन 6 नंबर जोटा कि जनक राजा दुहिता और प्रभु श्रीरामक धर्मपत्नी एटा हबो। 4 नंबर सीतार हबो जनक से होचन जनक दुहिता और प्रभु श्रीरामक धर्मपत्नी। गंगा कौन हबो गंगा गोटे नदी कौन हबो गंगा होचंती भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। गंगा कौन भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। 6 नंबर चैतन्य देइचंती चैतन्य कौन कि पिला माने चैतन्य होचंती गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक प्रसारक। तो 6 नंबर हबो 4 बुझिला। तापर 7 नंबर कौन देइचंती पद्मिनी पद्मिनी कौन हबो पद्मिनी होचंती मेवार रानी बा वीर रमणी। पद्मिनी किए मेवार रानी और वीर रमणी। गंगा गंगा कौन हबो ना गंगा आमे जानले पद्मिनी जानले गंगा जानचंती ना गंगा तो भारतर दीर्घतम पवित्र नदी जानले। हाँ पद्मिनी गला। तापर 8 नंबर कौन देइछि अर्जुन अर्जुन कौन हबो अर्जुन हबो देखिबा ऑप्शन रे कौन अछि अर्जुन होचंती पांडव मानक भितरु तृतीय पांडव। तो 8 नंबर हे जिवो 1। तापर 9 नंबर कौन देइछि भीष्म भीष्म कौन हबो भीष्म होचंती किए गंगांक पुत्र कौरव पांडव मानक पितामह। तो 9 नंबर हे जिवो 3 बुझिला पिला माने। 10 नंबर कौन देइछि वाल्मीकि वाल्मीकि किए पिला माने वाल्मीकि होचंती संस्कृत रामायण रचयिता बुझिला। तो वाल्मीकि होचंती संस्कृत रामायण रचयिता। तो 10 नंबर हे जिवो 9। तापर देखिबा निम्नलिखित पद्यांश को मन देई पढ़ और एहार भावार्थ को सांग मानक सह आलोचना करी तार सारांश को लेख। तो देइछि आमे एटा आमे कविता रे बुझिथिले। तो एबे तार भावार्थ पुन तारे बुझितबा। तुहिमा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आमे अटु सरबे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाहिबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा खुशी कांदिबा दुखरे तोर होइना दुखी। ताले आमे भावार्थ कौन लिखिबा तू हेउची हमर माँ पवित्र भारत भूमि जार ना होउची पवित्र भारत भूमि तू होउची हमर माँ तू हमको जन्म न करथिले मध्ये आमे तोरी माटी रे तोरी भूमि रे आमे जन्म नाम करथिबारु तू होउची हमर पवित्र हमर माँ भारत भूमि। आ ताले तू जदि हमर माँ हेलु ताले आमे तोर समस्ते संतान तोर श्रीचरण सेवा तो पाई मन प्राण देवा तोर मन प्राण देकी तोर श्री सुंदर चरण को सेवा करबा आउ आनंद मनरे
ବା କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଇବୁ। ତାପରେ ତୋ ଆନନ୍ଦ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହବୁ, ହେ ଭାରତ ମା, ହେ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହବୁ, ତୋ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ବା ସୁଖୀ ହବୁ, ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବୁ, ତୋ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେବୁ। ଏତିକି ହେଉଛି ତାର ସାରାଂଶ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟିକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କବିତାରେ କାହା କାହା ବୀର ରମଣୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ବୀର ରମଣୀମାନଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ବୀର ରମଣୀ ଯିଏକି ପାର୍ବତୀ, ସୀତା ଆଉ ଦୁର୍ଗାବତୀ। କ'ଣରେ ପିଲାମାନେ? ଦୁର୍ଗାବତୀ ହେଲା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର। ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳାରେ? ଭାରତର କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। କଟି ମାନେ କହିଥିଲି, କଟି ମାନେ ଅଣ୍ଟା, ମାନେ ଭାରତର ମଝିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ ହେଲେ ଭାରତର ମଝିରେ ଏଇଠି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଶୋଭା ପାଉଛି। ବୁଝିହେଲା କି? ତ କାଳିଦାସ କିଏ? 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। କାଳିଦାସ କିଏ କିରେ? କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ମହାନ କବି। ଖାଲି କବି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାକବି। ମହାନ କବି ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାକବି। ସେ ତାଙ୍କ ରଚିତ କେତୋଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମେଘଦୂତମ୍। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମେଘଦୂତମ୍। ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ? କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ଲେଖ ପିଲାମାନେ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ଆଉ ମେନ୍ କାବ୍ୟଟା ହେଉଛି ରଘୁବଂଶମ୍। ତା ଛଡ଼ା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆମର ମହାନ କବି ଆମର କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏତିକି। ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା କାବ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ। ମୁଁ କବିତାରେ ବୁଝେଇଥିଲି କ'ଣ, ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କରିଥିଲି, ଛୋଟଟେ ଯେମିତି ବି ହଉ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲି ଯେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କି ଜଳଧି ଅଛି? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ। ଏଟା ଅଛି ଆରବ ସାଗର। ଏଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଏଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଆରବ ସାଗର, ଏଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ବୁଝିଲା କି? ଭାରତର ଦୁଇ ପଟରେ ଦୁଇଟା ଜଳଧି ମାନେ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କର। କ'ଣ? ଭାରତର ଶରୀରରେ ମାନେ ଭାରତ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା, ଆଉ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ। ହାତରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ, ଆଉ କ'ଣ ତା ଛଡ଼ା ଆମର କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ମହାନଦୀ କୋଉଠି ଅଛି ରେ ପିଲାମାନେ? ମହାନଦୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ମହାନଦୀ। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ନର୍ମଦା, ତାପରେ ତାପ୍ତି। ଏଇସବୁ ନଦୀ। ଆ ଛଡ଼ା ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯେତିକି ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଜାଣିଲେ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା। ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମାନେ ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ
ପ୍ରଚାରିଲେ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ମହାତ୍ମା, ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ବିଭୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ତ ବିଭୁକୁ ଆମେ ଠାକୁର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଉପର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ କିଏ ରେ ପିଲାମାନେ? ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, କାହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକ ଥିଲେ? ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରସାରକ। ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଆଉ ପ୍ରସାରକ। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେ ଆମ ଭାରତରେ ବା ସାରା ଭାରତରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାଣୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା କି? ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା କାହିଁକି ଦେଇଛି ଚୈତନ୍ୟକୁ? ସେ ଯେପରି ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନେ କାମ କରିଥିଲେ, କାମ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେପରି କାମ କରିଥିଲେ, ସେଇ ପଥରେ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରସାରକ ଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ପରି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ କବିତାରୁ ବାଛି ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତାପରେ ମେଳ କରିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ମେଳ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ। ତାହେଲେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତାର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁର ବୀର ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇନ ଦୁଃଖୀ। ତାହେଲେ ଆର କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ? ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଓ ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ଏଟା ହେବ 2 ନମ୍ବର 3। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 3 ନମ୍ବର ହେବ କ, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ମାନେ ଝିଅ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ଦେଖିବା? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? କବିତାରେ ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି। ମହାକବି ହେଉଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ। ତ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି କାଳିଦାସ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ବି ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବେଦବ୍ୟାସ ଆମେ ଦେଖିବା। ବେଦବ୍ୟାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବେଦବ୍ୟାସ ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ସହିତ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ବେଦ ଅଛି 4ଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କି ବେଦ ପିଲାମାନେ? ଋକ୍ ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଏଇ 4ଟି ବେଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଇଛି ବାଲ୍ମୀକି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଯେ ମରା କହିକି ରାମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆମର କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଟିଭିରେ, କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛନ୍ତି ରାମାୟଣ। ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମରା କହି ରାମ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ତ ରାମ ହେଇକି ସେ ଏମିତି ଜଣେ ହେଇଗଲେ ସାଧୁ, ଯିଏକି ବାଲ୍ମୀକି ହେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା। ବାଲ୍ମୀକି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ରାମାୟଣ, ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କାଳିଦାସ କହିଲି, କାଳିଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ମେଘଦୂତମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ରଘୁବଂଶମ୍। ତ ଆ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ,
କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏଇ କବିତାରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ବୀର ନାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ କବିତାରେ ବୀର ନାରୀ ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ? ଦୁର୍ଗାବତୀ। ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବୀର ନାରୀ। ତ ବୀର ନାରୀ ତ କୁହାଯାଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୀର ନାରୀ କୁହାଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ, ପତିବ୍ରତା, ସାହସିକତା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଯେପରି ଚରଣର, ଆଚ୍ଛା ଏଟାର କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦେଇଛି? ଚରଣ, ପଦ, ପାଦ, ପୟର। ସେପରି ଆଚ୍ଛା ଚରଣ ପଦ ହେଇପାରିବ, ପାଦ ହେଇପାରିବ, ପୟ ରହିବ। ସେପରି ନଦୀର ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ନଦୀର ଆମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା କ'ଣ? ଏଠି ଲେଖୁଛି। ନଦୀର ହେଉଛି ତଟିନୀ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତଟିନୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ। ତାପରେ ନିର୍ଝରିଣୀ, ଏଟା ହର୍ଷେଇ, ଏଟା ଦୀର୍ଘଇ, ନିର୍ଝରିଣୀ। ଆଉ କ'ଣ? ଆପଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ନିମ୍ନଗା। ଆଚ୍ଛା ନିମ୍ନଗା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଥିବ ନଦୀକୁ କହିଲ? କାହିଁକି ନା ନଦୀର ଜଳଟା ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ, ମାନେ ନିମ୍ନକୁ ଗମନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ନିମ୍ନଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୂମି ଜାଣିବା। ଭୂମିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଭୂମିର କ'ଣ? ଭୂମି ହେଉଛି ଧରା, ବସୁଧା, ବସୁଧା ଆଉ କ'ଣ? ଧରା, ବସୁଧା, ଭୂ, ଧରଣୀ। ତ ଏଇସବୁ ଭୂମିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଜନନୀ। ଜନନୀ ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଡାକନ୍ତି ମା, ମାତା, ବୋଉ ବି କହିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଆଉ କ'ଣ? ସରି ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରସୂତା। ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରସୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ତାଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ପେଟରେ ଆମେ ଥାଆନ୍ତି ମା ପେଟରେ, ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସୂତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରସୂତା। ତାପରେ ଦୁହିତା। ଦୁହିତା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା ଝିଅ, କନ୍ୟା। ଆଉ କ'ଣ? କନ୍ୟା ପରେ ତନୟା, ତନୟା, ସୂତା। ଏସବୁ କ'ଣ? ଦୁହିତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା? କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେହିପରି ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିବା ରଘୁବର। ସବୁଥିରେ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଲଗେଇବା। ରଘୁ, ତାପରେ ବର, ରଘୁବର। ଆଉ କ'ଣ? ନଟବର, ସୁରବର। ସରି ପିଲାମାନେ, ସୁରବର। ଆଉ କ'ଣ? ବୀରବର। ତାପରେ ଗୁରୁବର। ଏହିପରି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ପାରିବା। ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପଢ଼ିବା। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଚହିଁଥିଲେ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ତ ଗଣ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଫଳରେ ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତ ସେହିପରି ଦେଇଛି, ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ। ବଣ, ବଣି। ବଣ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଝାଏ, ତ ବଣି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ବୁଝାଏ। ବସ, ବେଶ। ବସ ଆଉ ବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେହିପରି କ'ଣ? ସେହିପରି ଅଛି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି କ'ଣ? ଯେମିତିକି ସୂତା,
ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତା, ଗୋଟେ ସୂତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସୂତା। ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟଙ୍କାକୁ ବୁଝେଇବ, ପଇସାକୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିରୀକ୍ଷଣ, ମାନେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିଲା କି? ଏହିପରି ବହୁତ ସାରା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତ ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବ। ବୁଝିଲା? ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଣିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବା। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ପାଠ ବାହାରୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି କରିବା ନାହିଁ।